जय जगन्नाथ। समस्त संस्कृत शिक्षक शिक्षयित्री तथा नवम श्रेणी समस्त छात्र छात्री को मोर सादर स्वागत आमर चैनल ज्ञान मार्गदर्शन को। आज आलोचना रही तुम मानकर संस्कृत व्याकरण प्रदीप पुस्तकस्थ जो कारक विभक्ति नामक विषय उपरे जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय। यह संपूर्ण कारक विभक्ति अर्थात 7 विभक्ति और 6 कारकर हेउछि मूल आधार। यह उपरे समस्त कारक विभक्ति निर्भर करे। तेणु आशा करी पिला माने भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देख, जहा फल तुमे यह उपरे संपूर्ण ज्ञान आहरण करि पारिबो। तेबे पिला माने विषय कौन? कारक और विभक्ति। एठी दुई गोटी पद अछि, गोटी हेला कारक, अन्यटी हेउछि विभक्ति। तेबे आज आमे एही प्रथम भागरे कारक कौन जानिबा, द्वितीय भागरे विभक्ति उपरे आलोचना करिबा। तेणु प्रथमे आमे जानिबा कारक कौन, कारकर संज्ञा कौन। पिला माने कारकर दुई गोटी संज्ञा देखा मिले। एक रे हेउछि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, द्वितीयटी हेला क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया सहित न्वयित्व, न्वयित्व हेला संयोजित बा संबंध थिबा प्रत्येक पद कारकत्वम कारक अटंती। अर्थात वाक्यरे क्रिया सह जेउ पदर प्रत्यक्ष संबंध थाए ताहाकु कारक कुहा जाए। द्वितीय संज्ञा कौन कहूची? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया को जे सृष्टि कराए, जनक हेला जन्मदाता, तो क्रियार जनक जीए, सृष्टिकर्ता जीए, सीए ही हेउची कारक। अर्थात क्रियार जनक जे पद ताहा हेउची कारक, ताको आमे कारक कहिबा। जेमिति कि उदाहरण, देवदत्तः विद्यालयं गच्छति, सेवकौ कार्यं कुरुतः, शिक्षकाः कक्षाम् आगच्छन्ति। देवदत्तः विद्यालयं गच्छति, देवदत्त विद्यालय को जाउछि। ताहले कारक काहाको कहंदी ना, क्रिया सह जेउ पदर प्रत्यक्ष संबंध थाए ताहाको कारक कहा जाए। ताहले आमे एठी जानिबा ए उदाहरण रे क्रिया किए, क्रिया काहाको कहा जाए पिला माने ना, जेउ पद कोनोसी कार्य को बुझाए से ही होउछि क्रियापद। जेउ पद माध्यम रे आमे कोनोसी कार्य होबार जानि थाउ, जो पद माध्यम कार्यर सूचना मिले सी ही होची क्रियापद। तेणु ये देवदत्त विद्यालय को जाउछि, जाउछि हेला क्रियापद, कहीं ये जीवा कार्य घटी। तेणु ये हेला क्रियापद। तेबे क्रिया सह जेउ पदर प्रत्यक्ष संबंध थाए ताहाकु कारक कुहा जाए। आमर संज्ञा अछि। ताहले एही वाक्य रे कारक किए हबो? प्रथमे देखिबा जे किए जाउछि, देवदत्त जाउछि। तेणु देवदत्त एठी कर्ता, जीए कार्यटी को बा क्रियाटी को करे सी हेला कर्ता, करोति इति कर्ता। तेणु एठी देवदत्त जीवा कार्यटी करुथिबारु देवदत्त हे गला कर्ता। तेणु ये एक कारक। को कारक ना, कर्ता कारक बा कर्तृ कारक। ताहले केउठाकु जाउछि? विद्यालय को जाउछि। कुं मानंकु द्वितीय विभक्ति, तेणु हे जाइछि विद्यालय, विद्यालय शब्दर। ताहले विद्यालय हे गला कर्मपद, तेणु ଏହା कर्म कारक। सेमति उदाहरण ख, सेवकौ कार्यं कुरुतः, सेवक दुहे कार्य करुअछन्ति। एठी क्रियापद किए, कौन कार्य बुझाउछि ना करिबा। ताहले कुरुतः हेला क्रियापद। कौ माने कार्य करछन्ति? सेवक दुहे
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବକ ହୋଇଗଲେ କର୍ତ୍ତାକାରକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ହୋଇଗଲା କର୍ମକାରକ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଗଚ୍ଛତି ସହିତ ଦେବଦତ୍ତ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହୋଇଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରକ। ସେମିତି ସେବକ କାର୍ଯ୍ୟଂ କୁରୁତଃ, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେବକ ଦୁହେଁ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଲା କୁରୁତଃ ପଦ, ତାହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଆଉ ସେବକ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାରକ। ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣ, ଶିକ୍ଷକାଃ କକ୍ଷାମ୍ ଆଗଚ୍ଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ କକ୍ଷକୁ ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷକୁ ଆଗଚ୍ଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ରିୟା କ'ଣ ଘଟୁଛି ପିଲାମାନେ? ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲା। ତେଣୁ ଆଗଚ୍ଛନ୍ତି ହୋଇଗଲା କ୍ରିୟାପଦ। ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ହୋଇଗଲେ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଏମାନେ କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ହେଇଯିବେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାରକ। ଇଏ ପୁଣି କେଉଁ କାରକ ନା କର୍ତ୍ତା କାରକ। ସେମିତି କକ୍ଷାମ୍ କେଉଁଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? କକ୍ଷାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୁଣି ସେହି ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ ଆଗଛନ୍ତି କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କାହାର ରହିଲା? କକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ରହିଲା। ତେଣୁ କକ୍ଷାଟା ବି ଏକ ପ୍ରକାର କାରକ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ କୁ ହୋଇଥିବାରୁ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ଏହା କର୍ମପଦ ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମକାରକ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଗଚ୍ଛତି, କୁରୁତଃ, ଆଗଚ୍ଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଦେବଦତ୍ତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେବକୌ, କାର୍ଯ୍ୟମ୍, ଶିକ୍ଷକାଃ, କକ୍ଷାମ୍ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି କ୍ରିୟା ସହିତ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାରକ। ଏବେ ଯିବା ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କାରକର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ, କାରକକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, କ୍ରିୟା କେମିତି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଯିବା କାରକର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କାରକର ପ୍ରକାର ଭେଦ। କାରକ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ତାହାକୁ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟିତ୍ୱମ୍ କାରକତ୍ୱମ୍ ବା କ୍ରିୟାଜନକତ୍ୱମ୍ କାରକତ୍ୱମ୍। କିନ୍ତୁ এই କାରକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? କାରକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 6 ଗୋଟି ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ନା କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଚ କरणମ୍, ସମ୍ପ୍ରଦାନମ୍ ତଥୈବ ଚ ଅପାଦାନାଧିକରଣମ୍ ଇତ୍ୟାହୁଃ କାରକାଣି ଷଟ୍। କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ତଥୈବ ଚ ସେହିପରି ଅପାଦାନାଧିକରଣମ୍ ଅପାଦାନ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକରଣମ୍ ଅପାଦାନ ଏବଂ ଅଧିକରଣ ଏହିପରି କ'ଣ ନା କାରକାଣି ଷଟ୍ 6 ଗୋଟି କାରକ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 6 ଗୋଟି କାରକ କିଏ କିଏ ହୋଇଗଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା କର୍ତ୍ତୃକାରକ ବା କର୍ତ୍ତାକାରକ, 2ରେ କର୍ମକାରକ, 3 ହେଲା କରଣକାରକ, 4 ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, 5 ଅପାଦାନ କାରକ, 6 ହେଲା ଅଧିକରଣ କାରକ। କର୍ତ୍ତୃକାରକ ବା କର୍ତ୍ତାକାରକ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ, କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କରଣକାରକ ହୋଇଥାଏ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ, ଅପାଦାନ କାରକ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର କାରକ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କର୍ତ୍ତୃକାରକ ବା କର୍ତ୍ତାକାରକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁଠାରେ କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃକାରକ କହିବା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏହାର ସୂତ୍ର। ଯେଉଁଠାରେ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନ ସେହିଠାରେ କର୍ତ୍ତୃକାରକ ବା କର୍ତ୍ତାକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦେବଦତ୍ତ ଗଚ୍ଛତି, ଦେବଦତ୍ତ ଯାଉଅଛି। କିଏ ଯାଉଅଛି? ଦେବଦତ୍ତ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେବଦତ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା, ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେବଦତ୍ତ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତାକାରକ ବା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ ରୂପ ପାଇଗଲା, ଦେବଦତ୍ତ ହୋଇଗଲା।
एवं पिलामाने ଯେଉଁଠାରେ क्वेश्चन आसीबो जे किए बोली किएर उत्तर रे जे आसे सी ही हेइथाय कर्ता। किए जाउछि देवदत्त जाउछि, किए पाइका कौन बसिला देवदत्त बसिला, देवदत्त उत्तर हैला किएर उत्तर रे, तेणु देवदत्त ही हेगला कर्ता। तेणु कर्ता को चिन्हिबार एक उपाय अछि, सेटा होछि किए वार्ड। किए प्रश्न पाई जी उत्तर हेइथाए सी ही हब कर्ता। सेमती नेक्स्ट आसला कर्मकारक। कर्मकारक रे कर्म प्रधान होइथाए एवं ଯେଉଁଠାରେ कौन बोली क्वेश्चन करा जाए ताहार उत्तर रे जी आसे सी ही हब कर्मकारक। जेमिति कि पिलाटी फल खाउअछि, बालकटी फल खाउअछि, बालकः फलम खादति। ताहले बालकटी कौन खाउछि फल खाउछि, कौन पाइका कौन आसिला उत्तर फल आसिला, तेणु फल ही हेजिब कर्मकारक। एवं कर्मर संज्ञा होउछि कर्तुः ईप्सिततमं कर्मम। कर्तार जी मुख्य अभिलषित, कर्ता जहाँ को मुख्य भाव में इच्छा करे, विशेष भाव में इच्छा करिथाए ताहारी ठारे ही कर्मकारक होइथाए। एठी बालकः फलम खादति आमे जो उदाहरण देले, एठी बालकर अत्यंत ईप्सित कौन खाइबा क्रियार मुख्य ईप्सित कौन फल, से फल को इच्छा करुची। ईप्सित माने इच्छा अभिलषित, ताहले से फल को इच्छा करुथारु फल ही हेगला कर्मकारक। एवं आउ एक ट्रिक कहिथिले पूर्वरु जे ଯେଉଁଠାରେ कौन प्रश्न करा जाए तार उत्तर रे जे आसीबो से हेगला कर्म। एहिपरि तुमे कर्मकारक को चिन्हि पारिबो पिला माने। तो सेमिति देवदत्त विद्यालयं गच्छति। देवदत्त केउठाकू जाउछि, देवदत्त जो जाउअछि से जीवा क्रियार मुख्य ईप्सित कौन विद्यालय, तार जीवार मुख्य कौठी की ना विद्यालय को। तेणु विद्यालय जगार हेगला कौन द्वितीय विभक्ति कर्मकारक, से गोटे कर्मपद होइथारु कर्मकारक द्वितीय विभक्ति हो जाइछि विद्यालय। 3 नंबर करणकारक। करण कौन ना साधक तमम करणम, जे मुख्य सहायक सी ही करणकारक होइथाए। जेमिति कि एक उदाहरण कहिबी, कृषकटी लंगलरे चाष करुअछि, कृषकः लांगलेन कर्षति। ताहले कृषकटी कौन करुछि चाष करुछि। एठी चाष करिबा हला क्रिया, किंतु से जो चाषटा करुछि ताहार मुख्य साधक किए, कहा माध्यम रे से चाष करुछि, ताको चाष करिया पई किए सहायक लंगल। तेणु लंगल ही एठी हब करण पद। तेणु कहा द्वारा ଯେଉଁଠାରେ आसे, कहा साहाय्य रे आसे प्रश्न, सेठारे उत्तर जे हे जाए से ही हब करण पद। आमे ताकू करण पद बोली चिन्हिबा। तेणु हेगला कृषकः लांगलेन कर्षति, करणकारक तृतीय विभक्ति होइथाए। तेणु लंगल एठी मुख्य सहायक होइथिबारु चाष कार्य रे, तेणु ताहारी ठारे तृतीय विभक्ति हेगला लांगलेन। नेक्स्ट संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जहाँकि चतुर्थी विभक्ति रे रूप पाए। तेबे संप्रदान कौन, आमे संप्रदान को चिन्हिबा केमिति, संप्रदान रो संज्ञा कौन ना सम्यक प्रदान संप्रदानम। ଯେଉଁଠାରେ संपूर्ण भाव रे दान कर दिया जाई थाए सही ठारे ही संप्रदान कारक होइथाए, से ही हेइथाए संप्रदान कारक। जोठी संपूर्ण दानर विषय आसुथिब सेठारे संप्रदान कारक हेबो। एवं जदि प्रश्न आसे जे काहाकू दान कले, सेही काहाकू पाइका जे उत्तरटी आसीबो सीए ही हेइजिब संप्रदान कारक। जेमिति कि एक उदाहरण, राजा भिक्षुक को धन दान कले, राजा भिक्षुकाय धनम अददात, दान कले। ताहले एठी दान आसिला, राजा जो धन दान कले संपूर्ण भाव में दान करदेले, जहाँ को दान करा जाए ताहारी ठारे चतुर्थी विभक्ति हेबो एवं से संप्रदान कारक हेबो। ताहले काहाकू दान कले, भिक्षुक को दान कले, उत्तर रे के आसिला भिक्षुक। तेणु भिक्षुक पदर ही
ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ପଦଟି କିଏ ହେଇଯିବ? ଭିକ୍ଷୁକ। ତେଣୁ ହିଁ ହେଇଗଲା ଭିକ୍ଷୁକାୟ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ରାଜା ଭିକ୍ଷୁକାୟ ଧନମ୍ ଦଦାତି ଅଦଦାତ୍। ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ବୁଝାଇ ନଥାଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ଦାନ ହେଉଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ପାଉଥିବା ସେହିଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୁରାପୁରି ଆମେ ଦାନ କରିଦେଇଥାଉ, ସେହି ଦାନକୁ କରିବା ପରେ ଆମେ ପୁନଃ ଫେରି ପାଇନଥାଉ, ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ କାରକ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ଳେଷ ବା ବିଚ୍ଛେଦ ବୁଝାଏ ସେଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ନା ବିଶ୍ଳେଷ ବା ବିଚ୍ଛେଦ ବା ପୃଥକ ହେଉଥିବ, ଅଲଗା ହେଉଥିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସେହି ଜାଗାରେ ତାହାରିଠାରେ ହିଁ ଅପାଦାନ କାରକ ବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଯେମିତିକି ଗଛରୁ ଫଳ ପଡ଼ୁଅଛି, ବୃକ୍ଷାତ୍ ଫଳମ୍ ପତତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି? ଫଳ ପଡ଼ୁଛି। ଗଛରୁ ଫଳଟି ଅଲଗା ହୋଇଗଲା, ବିଶ୍ଳେଷ ହେଲା, ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ପୃଥକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ଥିର କିଏ? ଗଛ। ଗଛର କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲା କି? ନା, ଯାହା ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲା ଅର୍ଥାତ ଅଲଗା ହେଲା ତାହା ହେଲା ଫଳ। ଯିଏ ସ୍ଥିର, ଏଠି ସ୍ଥିର କିଏ? ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷଠାରେ ହିଁ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ ଏବଂ ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହେଇଗଲା ବୃକ୍ଷାତ୍। ବୃକ୍ଷାତ୍ ଫଳମ୍ ପତତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠାରୁ ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୁଏ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଯିଏ ଆସେ ସିଏ ହିଁ ହେବ ଅପାଦାନ କାରକ। କେଉଁଠାରୁ ଫଳ ପଡ଼ିଲା? ଗଛରୁ ଫଳ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଗଛ ହିଁ ହେଇଗଲା ଅପାଦାନ କାରକ। ତାରିଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଏବେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କାରକ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କ'ଣ? ନା ଏହାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆଧାର ଅଧିକରଣମ୍। ଅଧିକ୍ରିୟତେ ଅସ୍ମିନ୍ ଇତି ଅଧିକରଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଧାରଣ କରେ ସେ ହେଉଛି ଆଧାର ଏବଂ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅଧିକରଣ ଆମର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପିଲାମାନେ। ତ କ୍ରିୟାର ଆଧାର ହିଁ ଅଧିକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା? ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ ସେଠାରେ ତାର ଆଧାର ଜାଗାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ଏବଂ କାଳ ହେଲା ସମୟ, ଯେଉଁଠି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଅଧିକରଣ ହୁଏ, ସେଇଠାରେ ହୁଏ କାଳାଧିକରଣ। ଏବଂ ବିଷୟାଧିକରଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଠାରେ ଆଧାର ଆସେ ସେହି ଆଧାରରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ସେଇଠି ହେଇଯାଏ ବିଷୟାଧିକରଣ। ଯେମିତି ସ୍ଥାନାଧିକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୃଷକ ଗ୍ରାମେ ବସନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କୃଷକମାନେ କେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି? ଗ୍ରାମରେ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇଲା, ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇ ଗ୍ରାମେ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି କାଳାଧିକରଣରେ ବସନ୍ତେ ସକଳମ୍ ରମ୍ୟମ୍ ଭବତି। ବସନ୍ତ କାଳରେ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ କେଉଁ କାଳରେ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ? ନା ବସନ୍ତ ସମୟରେ, ବସନ୍ତ କାଳରେ। ତେଣୁ ଏଠି କାଳକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ବସନ୍ତ ପଦଟି ତାରିଠାରେ ସପ୍ତମୀ ହୋଇଯିବ ବସନ୍ତେ, କାଳାଧିକରଣ ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଷୟାଧିକରଣ କ'ଣ? ନା ରାଧାନାଥ ସଂସ୍କୃତେ ନିପୁଣ ଆସୀତ୍। ରାଧାନାଥ ସଂସ୍କୃତରେ ନିପୁଣ ଥିଲା। ତାହେଲେ ତାର ନିପୁଣତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କିଏ ଥିଲା? ସଂସ୍କୃତ। ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ସେ ନିପୁଣ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ବିଷୟ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ତାହାରି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ବିଷୟାଧିକରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର ଆଧାର ଯିଏ ସଂସ୍କୃତ, ତାହାରିଠାରେ ହିଁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ବୁଝିହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏସବୁର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ଅଧିକରଣ କାରକ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ କରିବା। ତ
ଆଉ ଏକ କଥା ରହିଗଲା, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର କାରକ ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିବକ୍ଷାରେ ରୂପ ପାଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ କାରକ ବିଭକ୍ତିରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାରକକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ଉଦାହରଣଟି କ'ଣ? ଅଯୋଧ୍ୟାୟାଃ ରାଜା ଦଶରଥଃ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଅମାତ୍ୟୈଃ ରାଜକୋଷାତ୍ ଯାଚକେଭ୍ୟଃ ଧନମ୍ ଅଦଦାତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ ଅମାତ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃକାରକ, କର୍ମକାରକ, କରଣକାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ, ଉପାଦାନକାରକ ଏବଂ ଅଧିକରଣକାରକ, ଏହିପରି 6 ଗୋଟି କାରକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 6 ଗୋଟି କାରକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମାଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ ଅମାତ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଅଦଦାତ୍। ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଗଲା କ୍ରିୟାପଦ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଏର ଉତ୍ତରରେ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ହେବ କର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ କିଏ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ରାଜା ଦଶରଥ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଦଶରଥ ହୋଇଗଲା କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ ହୋଇଯାଇଛି ଦଶରଥ ବା ଦଶରଥ। କ'ଣ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ଧନ ଦାନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁକା ଯିଏ ଉତ୍ତର ଆସିବ ସିଏ ହୋଇଯିବ କର୍ମ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଏଠି ଧନ ହୋଇଗଲା କର୍ମ। ତେଣୁ ଇଏ କର୍ମକାରକ। ଦଶରଥ ହୋଇଗଲେ କର୍ତ୍ତୃକାରକ ବା କର୍ତ୍ତାକାରକ। ନେକ୍ସଟ, କାହା ଦ୍ୱାରା କରୁଥିଲେ? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଏ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଯିଏ ଆସିବ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସିଏ ହୋଇଯିବ କରଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଏଠି କାହା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ଅମାତ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଅମାତ୍ୟୈଃ ଏଇଠି ହୋଇଗଲା କରଣକାରକ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା କାହାକୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କାହାକୁ, କାହା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ଯାଚକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ ବା ମାଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ମାଗୁଥିବା ଲୋକର ସଂସ୍କୃତ ହେଲା ଯାଚକ। ତେଣୁ ତାର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଛି ବା ମାଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଛି ବହୁବଚନ ହୋଇଗଲା। ଯାଚକ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ହୋଇଗଲେ ଯାଚକେଭ୍ୟଃ। ତେଣୁ ଯାଚକେଭ୍ୟଃ ଏଠି ହୋଇଗଲା ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁଠାରେ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ତାହା ହୋଇଯିବ ଅପାଦାନ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ରାଜା କେଉଁଠାରୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ରାଜକୋଷରୁ। ତେଣୁ ରାଜକୋଷ ଯେଣୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲାଣି ରାଜକୋଷ ହିଁ ହୋଇଯିବ ଅପାଦାନକାରକ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ରାଜକୋଷ ଅପାଦାନକାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାରି ଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଗଲା ରାଜକୋଷାତ୍। ନେକ୍ସଟ, କେତେବେଳେ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ସକାଳ ସମୟରେ, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ କାଳ ହୋଇଗଲା ଅଧିକରଣକାରକ। କେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆସିବ ସେ ଅଧିକରଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବାରୁ ଇଏ ହୋଇଗଲା ଅଧିକରଣକାରକ। ଆଉ ଏକ ପଦ ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜାଉଥାଇପାରେ ଯେ ସେହି ପଦଟି ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟାୟାଃ। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏଇ ପଦଟି ରହିଗଲା, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କାରକ ନୁହେଁ? ନା ପିଲାମାନେ, ଏହା କାରକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। କେଉଁଠାର ରାଜା? ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଅଦଦାତ୍ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଏହା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆସୁଛି କି କ୍ରିୟା? ଆସୁଛି କି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦଉଥିଲେ ବୋଲି? ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି ବାକ୍ୟ? ନା। ତେଣୁ କାହାର ରାଜା ଯଦି କୁହାଯାଏ? ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ।
ତେଣୁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ତେଣୁ ହିଁ ସିଏ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ପାଇଗଲା। ଏହାର କାରକ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଏ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ରୂପ ପାଇଲା। ତେଣୁକରି ବୁଝି ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ ତାହା କାରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଏଠି ଅଦଦାତ କ୍ରିୟା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଏହା ଏକ କାରକ ନୁହେଁ। କେବଳ ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିବକ୍ଷାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ରୂପ ପାଇ ହୋଇଯାଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାୟାଃ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ କାରକ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କାରକର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ। ପୁଣି ମିଳିବା ବିଭକ୍ତି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।